confirm the president has met with his national security team this morning. The meeting may be ongoing, maybe not. I don't want to speak affirmatively because I was prepping to come out here, but the proposal was being discussed. What I will reiterate is that the president's red lines with respect to Iran have been made very, very clear, not just to the American public, but also to them as well. امریکہ نے خطے میں قیام امن کے لیے ایران کی تجاویز پر غور کرنا شروع کر دیا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قومی سلامتی ٹیم سے مشاورت, ایرانی پیشکش کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا. ترجمان وائٹ ہاؤس کی تصدیق, کہا آبنائے ہرمز کھولنے سے متعلق ایران کی تجاویز پر بات چیت کی ہے. بارودی سرنگیں ہٹانے کے آپشن سے متعلق معلومات نہیں. کوئی بھی معاہدہ امریکی مفادات کو دیکھ کر کیا جائے گا. صرف ایسا معاہدہ چاہتے ہیں جو ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکے. حساس سفارتی معاملات پر میڈیا کے ذریعے مذاکرات نہیں کیے جائیں گے. ایران نے پہلے آبنائے ہرمز کھولنے اور ناکہ بندی ختم کرنے کی تجویز دی تھی. جوہری مذاکرات بعد میں کرنے کا مشورہ دیا تھا. ایران امریکہ معاہدے کے لیے بیک ڈور رابطے جاری. سی این این کے مطابق سفارتی کوششیں مرحلہ وار آگے بڑھائی جائیں گی. پہلے مرحلے میں آبنائے ہرمز کی بغیر فیس کھولنے کی تجویز شامل. خبر ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر تجاویز میں نیوکلیئر معاملہ شامل نہ کرنے پر ناخوش ہیں. وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق امریکی صدر نے ایرانی تجاویز کو یکسر مسترد نہیں کیا. تجاویز پر مشاورت جاری ہے. ثالثوں کے فریقین پر مستقل جنگ بندی پر زور. ایران سفارتی محاذ پر سرگرم, امریکہ سے مذاکرات پر دوست ممالک کو اعتماد میں لینے کے لیے متحرک. پاکستان اور عمان کے بعد ایرانی وزیر خارجہ روس پہنچ گئے. صدر پیوٹن سے ملاقات, حمایت پر شکریہ ادا کیا. ایرانی سپریم لیڈر کا پیغام پہنچایا. روسی صدر کی مشرق وسطی میں امن کے لیے ہر ممکن مدد کی پیشکش, کہا امید ہے کہ جلد ایرانی عوام کی مشکلات ختم ہوں گی اور امن آئے گا. دونوں رہنماؤں کا اسٹریٹجک تعلقات مزید مضبوط بنانے کا عزم. آبنائے ہرمز پر ایران کی اجارہ داری قبول نہیں. امریکہ کا دو ٹوک اعلان. آبی گزرگاہ کو کنٹرول کرنے کی کوشش عالمی معیشت کے لیے خطرہ قرار دے دی. وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کشیدگی بڑھنے کی صورت میں اتحادیوں کے ساتھ مل کر رد عمل دینے کا اندیا. کہا خطے میں بحری گزرگاہوں کی آزادی کو اہم سمجھتے ہیں. امریکہ بھتہ خوری کی اجازت نہیں دے گا. ڈیل نہ بھی ہوئی تو ایران پر دباؤ برقرار رکھا جائے گا. اقوام متحدہ میں آبنائے ہرمز کی بندش اور سمندری سلامتی پر ہنگامی اجلاس. یو این سیکرٹری جنرل کا عالمی گزرگاہ فوری کھولنے کا مطالبہ, کہا آبنائے ہرمز پر کوئی ٹول ٹیکس نہیں. تجارت بحال ہونے دی جائے, عالمی معیشت کو سانس لینے دو. دنیا بھر میں سپلائی چین متاثر ہے. بحران کے باعث تیل, اشیاء خورنوش اور ٹرانسپورٹ اخراجات میں اضافہ ہو رہا ہے. پاکستان کا اقوام متحدہ میں سمندری راستوں میں رکاوٹ پر تشویش کا اظہار. عالمی سمندری گزرگاہوں کا تحفظ امن معیشت کے لیے ناگزیر قرار. مستقل مندوب عاصم افتخار نے خبردار کیا کہ آبنائے ہرمز کی بندش جیسے حالات توانائی اور خوراک بحران کو جنم دے سکتے ہیں. سمندری رکاوٹوں سے ترقی پذیر ممالک سب سے زیادہ متاثر ہوں گے. امریکی جاریہ سے سمندری سلامتی کو خطرات لاحق ہوئے. ناکہ بندی اور آئل ٹینکر کو روکنا غیر قانونی ہے. اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب کا خطاب, کہا امریکہ اور اسرائیلی جارحیت کی ضمانت دی جائے کہ ایران پر دوبارہ حملہ نہیں ہوگا. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کی ایرانی آئل ٹینکر قبضے میں لینے کی مذمت. واضح کیا کہ آئل ٹینکر کو قبضے میں لینا قزاقی کے مترادف ہے. طنز کیا کہ سمندر میں سرکاری قزاق واپس آ گئے. آبنائے ہرمز کی بندش. عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ. امریکی کروڈ آئل 2.39% اضافے سے $95.65 فی بیرل ہو گیا. برطانوی خام تیل $108 سے تجاوز کر گیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے برطانیہ, کینیڈا اور مصر کے وزرائے خارجہ سے رابطے. خطے کی تازہ ترین صورتحال اور پاکستان کی عام کوششوں پر تبادلہ خیال. برطانوی وزیر خارجہ نے مذاکرات اور سفارتکاری کے فروغ میں پاکستان کی کوششوں کو سراہا. کینیڈا کی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو میں اسحاق ڈار نے سفارتکاری سے مسائل کے حل کے عزم کا اعادہ کیا. نائب وزیر اعظم نے مصر کے وزیر خارجہ کو مختلف ممالک کے ساتھ ہونے والی گفتگو سے آگاہ کیا.
मशरिक़ वस्ता में जंग का असर, पाकिस्तान में महंगाई की लहर, 2 साल से नीचे आती शरह सूद में 1% इजाफा। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। आइंदा 2 माह के लिए मार्कअप 10.5 से बढ़ाकर 11.5% मुकर्रर। ईरान अमेरिका जंग शरह सूद सिंगल डिजिट में आने की राह में बड़ी रुकावट करार। हमारे पास ऑयल के स्ट्रेटेजिक ज़खायर मौजूद नहीं, वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने ख़तरे की घंटी बजा दी। समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू में कहा, ईरान अमरीका जंग बंद होती नज़र नहीं आ रही। सूरत हाल देखते हुए हमें अपनी तैयारी और ज़खायर को तरतीब देना होगा। डीज़ल की कीमत के फार्मूले में तब्दीली किसी दबाव का नतीजा नहीं। IMF से 1 माह के लिए लेवी की रियायत ली थी। गरम तरीन हफ्ते के बाद बादलों की घन गरज, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मौसम कदरे खुशगवार। पंजाब के दीगर शहरों और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी आंधी के साथ बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। डेरा गाजी खान, खानेवाल, बहावलपुर, भक्कर समेत कई शहरों में बरसात। गर्मी की सताइश शहरियों ने सुख का सांस लिया। जैकबाबाद, कनकोट और शिकारपुर समेत कई इलाकों में अब्र रहमत। PSL के फैंस के लिए खुशखबरी, वज़ीर आज़म ने प्ले ऑफ के मैचेस स्टेडियम आकर देखने की इजाज़त दे दी। PSL प्ले ऑफ मैचेस में होगा धूम धड़क्का, परफॉर्मेंस होगी पावरफुल, स्टेडियम होंगे हाउसफुल, सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा, चौके छक्के लगेंगे, शायकीन का जोश बढ़ेगा। बहुत खुशी हो रही है कि PSL के मैचेस सारे के सारे अब ग्राउंड में जाके देख सकेंगे स्टेडियम में, तो वेरी एक्साइटेड थे। बहुत अच्छी बात है और ऑडियंस के बगैर क्रिकेट अधूरा है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि अवाम और इनर्जेटिक हो के अपने जो चाहने वाले हैं, जिनके वो फैंस उनसे मिल सकें, उनको लाइव देख सकें। समा ने वाकई इस मामले को उठाया और हमेशा से समा इन हवालों में खासा आगे रहा है। क्रिकेट जो असल है ना, वो ग्राउंड में देखने की मज़ा आता है। हम वज़ीर आज़म साहब को बहुत मशकूर है। स्टेडियम में एंट्री की इजाजत मिलने पर शायकीन क्रिकेट खुश, अपनी फेवरेट टीमों को स्टेडियम आकर सपोर्ट करने को बेकरार। कहते हैं फैंस के बगैर क्रिकेट अधूरी है। हुकूमत ने इजाजत देकर अच्छा इकदाम किया। क्रिकेट शायकीन के लिए दोहरी खुशी। स्टेडियम में एंट्री के बाद मैच के टिकट्स की कीमत भी कम। कराची में आज होने वाले प्ले ऑफ क्वालिफायर मैच के हर इंक्लोजर के टिकट सिर्फ 500 रुपए में दस्तयाब होंगे। ऑनलाइन टिकट्स की फरोख्त शुरू हो गई। फिजिकल टिकट्स कुरियर कंपनी से खरीदे जा सकेंगे। वज़ीर आज़म की शायकीन को पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने और ईंधन कम खर्च करने की हिदायत। कौमी किफ़ायतशारी मुहिम के तहत एहतियाती इक़दामात पर जोर। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुलाकात में वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का चारों टीमों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। पाक श्रीलंकन अफवाज की मुश्तरका मश्क शेक हैंड्स 2 शुरू। इंसदादे दहशतगर्दी मश्क 2 हफ्तों तक तरबेला में जारी रहेंगी। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद मुश्तरका तरबियत के जरिए पेशेवराना सलाहियतों को बढ़ाना है। अक़वाम मुत्तहिदा में जौहरी अदम फैलाव मुआहदे पर अहम कॉन्फ्रेंस। आलमी रहनुमाओं का बढ़ते हुए जौहरी खतरात पर इज़हार तशवीश। दुनिया को नए एटमी खतरात से खबरदार किया गया। व्हाइट हाउस के प्रेस डिनर फायरिंग का मुलजिम अदालत में पेश। अमरीकी सदर के कत्ल की कोशिश समेत 3 इल्जामात आयद। अदालत का मुलजिम को आर्जी तौर पर हिरासत में रखने का हुक्म। केस की मजीद समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ रही है, मजीद इंकशाफात हो रहे हैं। मुलजिम के खिलाफ मजीद इल्जामात भी आयद किए जाएंगे। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स और मलिका अमरीका पहुंच गए। व्हाइट हाउस आमद पर सदर डोनाल्ड ट्रंप और खातून अव्वल ने इस्तकबाल किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। चाय की टेबल पर दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात, बामी ताउन और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। शाही मेहमान 30 अप्रैल तक अमरीका में ही क़याम करेंगे। इंडोनेशिया में 2 ट्रेनों के दरमियान हौलनाक तसादुम। हादसे में 4 अफराद हलाक, 38 जख्मी हो गए। हादसा मगरबी जावा के शहर बकासी में पेश आया। पंजाब असम्बली में कम उम्री की शादी पर पाबंदी का तरमीमी बिल मंजूर। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कम उम्री की शादियों को बच्चियों की सेहत और तालीम के लिए नुकसानदेह करार दिया। अरकान ने बिल पर एतराज़ात भी उठाए। हुकूमती रुकन जुल्फ़िकार अली बोले, अगर कोई 18 साल से पहले शादी करना चाहता है तो अदालत से इजाज़त लेने का हक़ होना चाहिए।